welcome back to Zoo with Grace Life Sciences. So this is TGSET 2026 PYQ series part 2 video. ఒకవేళ మీరు part 1 వీడియో చెక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ go and watch part 1 video and then continue part 2. Okay. So next question you can see here peptide bond proteins. Peptide bond, sorry, this is peptide bond. It will be resonance stabilized polar and planar, and alpha helix completely extended. So this is very common structure in all the proteins, so can be one common structural motif in many proteins. So here after many it is continuation here, and then of three, in the three option you can see beta pleated sheet conformation. So in this polypeptide chains are almost completely extended. So here till here it is 2, and for this polypeptide chains are almost completely extended. Okay. Now last one is obviously peptide chain can assume only a restricted number of conformations. So this is about, so from this question మనకేం అర్థమైందంటే alpha helix completely extended. So alpha helix is కామన్ స్ట్రక్చరల్ మోటివ్. ఆల్ఫా హెలిక్స్ అనేది అన్ని ప్రోటీన్లో ఉంటుంది కాబట్టి కామన్ స్ట్రక్చరల్ మోటివ్. అండ్ బీటా హెలిక్స్ ఇక్కడ చూడండి, బీటా ప్లేటెడ్ షీట్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్టెండెడ్, అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫామ్లో ఉండేది బీటా ప్లేటెడ్ షీట్ అని అర్థం. ఓకే. సో పెప్టైడ్ బాండ్ అయితే ఖచ్చితంగా స్టెబిలైజ్డ్ ఉంటుంది, ప్లేనార్ ఉంటుంది, పోలార్ నేచర్ ఉంది. ఓకే. పెప్టైడ్ చైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ద ఆప్షన్ విల్ బి 1. Next question. Yes, question number 57. Adjacent nucleotides in each DNA chain are rotated by dash relative to each other. Hence, the double helix completes one full turn approximately every base pair. So we know this. That is obviously 34.6 and 10.4 base pairs. You can see here, I also gave explanation here. So in the in the standard B form of DNA double helix, adjacent nucleotides are related by a rotation of 34.6 degrees angle and a rise of 3.4 angstrom. If we remove angstrom, then it is 34.6. Okay. And helix completes one full turn is 360 degrees. Okay. And approximately 10.5. How many base pairs are there? 10.4 base pairs are there here. Okay. So now next question is assertion and reason. The first pyrimidine nucleotide is formed by displacement of the pyrophosphate group PRPP by N1 of nitrogen 1 of orotate to yield orotate 5 monophosphate in a reaction catalyzed by orotate phosphoribosyl transferase. Okay. And reason is what it is saying in the assertion. So I'll show you the reaction first. The equation you can say. So PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate. PRPP is phosphoribosyl pyrophosphate. Is the actual structure. Okay. And this is orotate. Okay. So PRPP and orotate అనేటివి రెండు substrates ఇక్కడ. Okay. And this is enzyme. This is enzyme. Orotate pyrophosphoryl transferase అనేది enzyme. Okay. So now ఈ two substrates combine అవుతున్నాయి. Okay. ఈ two substrates are combining here by enzyme catalyzed by orotate phosphoribosyl transferase. అండ్ మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ ఓరోటైలేట్ ఆర్ పైరోపాస్ఫేట్. ఓకే. ఇవి రెండు వచ్చినాయి, ఓరోటైలేట్ ఆర్
పైరోపాస్ఫేట్ 2 వచ్చినాయి. సో, మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటిది అనంటే, ఇక్కడ ఈ బాండ్. సో, ఇక్కడ ఇదంతా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది చూడండి. ఫాస్ఫేట్, ఫాస్ఫేట్, షుగర్, షుగర్ ఉంది. కానీ ఓరోటేట్ అనేది ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఎక్కడ అయింది? కార్బన్. ఓకే. ఇక్కడ N1, ఇక్కడ C1. ఓకే. సో, ఇదొక్కటి చూడండి. సో, నౌ మీకిప్పుడు అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఇక్కడ కూడా రాసాను చూడండి. ఎంజైమ్ ఓరోటేట్ ఫాస్ఫోరైబోజైల్ ట్రాన్స్‌ఫరేజ్, తర్వాత సబ్‌స్ట్రేట్ ఓరోటేట్ అండ్ పీఆర్‌పీపీ. సో, ద ప్రొడక్ట్స్ ఏమొచ్చాయి మనకి? ఓరోటైలేట్, మోనోఫాస్ఫేట్ అండ్ పైరోఫాస్ఫేట్ వచ్చాయి. తర్వాత పిరిడినైన్ న్యూక్లియోటైడ్ సింథసిస్. ఈ ఈ పాత్వే ఏంటిది? పిరిమిడిన్ న్యూక్లియోటైడ్ సింథసిస్ పాత్వే. ఓకే. అంటే పిరిమిడిన్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది ఈ పాత్వే త్రూ. పిరిమిడిన్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది ఈ పాత్వే త్రూ. ఓకే. సో, ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూడండి. ఒక్కసారి అసర్షన్ మళ్ళీ చూద్దాము. ద ఫస్ట్ pyrimidine nucleotide is formed by displacement of the pyrophosphate group PRPP by N1 of orotate to yield a orotidine I- monophosphate in a reaction catalyzed by orotate pyrophosphate transferase. So, ఇది correct. Okay. Now, but hydrolysis of pyrophosphate released in this reaction cannot drive the formation of N-glycosidic bond between C1 of the sugar and N1 of orotate. సో, N1 అండ్ C1 మీకు చూయించాను కదా ఇంతకు ముందే. బాండ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది ఇక్కడ. N1కి, C1కి మధ్యలో ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ బాండ్ గ్లైకోసైడిక్ నేచర్ ఉంది. ఓకే. కానీ మనకు రీజన్‌లో ఏమిచ్చారంటే దట్ ఈస్ నాట్ అ గ్లైకోసైడిక్ నేచర్ అని అన్నాడు. సో, దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆప్షన్. సో, మీరిక్కడ అసర్షన్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ రీజన్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే. ఓకే. ఒకవేళ కరెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు ఒకవేళ రీజన్ కరెక్ట్ ఉండి మ్యాచ్ అవుతే అప్పుడు మనము బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ. బట్ ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అని పెడతాము. ఒకవేళ 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఉండి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ దానికి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే అప్పుడు నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అంటాము. కానీ ఇక్కడ స్టేట్మెంటే రాంగ్ ఉంది. రీజన్ అనేది కంప్లీట్‌గా రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ ఈస్ ఫాల్స్ అని పెడుతున్నాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వెషన్. సోడియం వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్ ఇన్ ద రెస్టింగ్ న్యూరాన్స్. ఎప్పుడు రెస్టింగ్ న్యూరాన్స్‌లో దట్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్. ఓకే. రెస్టింగ్ న్యూరాన్స్‌లో. అండ్ నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఈస్ స్పెక్ట్రిన్ ఈస్ ద డాష్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డాష్ చైన్స్. సో, స్పెక్ట్రిన్ అనేది ఏంటిది అనంటే దిస్ ఈస్ అన్ ప్రోటీన్. స్పెక్ట్రిన్ ఈజ్ అన్ ప్రోటీన్. ఓకే. అండ్ ఈ స్పెక్ట్రిన్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటిది? పెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి కదా! పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్. పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అవునా? సో, ఎక్కడుంటుంది ప్రోటీన్ అంటే ఆన్ ద మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ఆర్‌బీసీ మెంబ్రేన్ పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంటుంది స్పెక్ట్రిన్. ఓకే. సో, క్వెషన్ ఏంటిదంటే స్పెక్ట్రిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎ డాష్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డాష్ చైన్స్. ఓకే. స్పెక్ట్రిన్ అనేది టెట్రామర్. ఇక్కడ చూడండి. స్పెక్ట్రిన్ అనేది టెట్రామర్. 2 ఆల్ఫా అండ్ 2 బీటా పెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కసారి చూడండి స్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను మీకు. సో, టెట్రామర్ అయితే హోమోటెట్రామర్, హెటెరోటెట్రామర్ అని ఉంటారు. 2 టైప్స్ ఉంటారు. హోమోటెట్రామర్ అంటే సేమ్. అంటే 4 టెట్రా అంటే 4 కదా! సో, 4 సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటే ఆర్ పెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటే అప్పుడు హోమో. డిఫరెంట్ ఉంటేనేమో అప్పుడు హెటెరో. ఓకే. సో, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ఫా ఉంది, బీటా ఉంది. 2 ఆల్ఫా ఉంది అండ్ 2 బీటా ఉన్నాయి. సో, అందుకని ఇది హెటెరో టెట్రామర్. హెటెరో టెట్రామర్. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్ ఒకసారి. సో, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా స్పెక్ట్రిన్ చైన్. ఇదంతా ఒకటే ఆల్ఫా స్పెక్ట్రిన్ చైన్. ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా. సో, ఇలాంటి ఆల్ఫా, బీటా 2 కంబైన్ అయితే మనకి ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి డైమర్ అసోసియేషన్ ఆల్ఫా, బీటా డైమర్. ఒక ఆల్ఫా, ఒక బీటా, ఒక ఆల్ఫా, ఒక బీటా. అప్పుడు డైమర్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే.
ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా సబ్ యూనిట్, బీటా సబ్ యూనిట్. ఓకే. సో, లాటరల్ అసోసియేషన్ అయిన తర్వాత హెటెరోడైమర్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి. హెటెరోడైమర్స్ బికాజ్ ఇదొక పాలిపెప్టైడ్, ఇదొక పాలిపెప్టైడ్ కాబట్టి హెటెరోడైమర్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి. సో, ఈ హెటెరోడైమర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇది ఇంకో హెటెరోడైమర్‌తోని ఫార్మ్ అయ్యి కోర్ టెట్రామరైజేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ స్పెక్ట్రిన్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. సో, అందుకని 2 ఆల్ఫా అండ్ 2 బీటా ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఈస్ photosynthesis is essentially dash reaction. సో, దట్ ఈస్ రిడక్టివ్ ప్రాసెస్ ఆబ్వియస్‌గా. ఎందుకు అనంటే photosynthesis essentially is a reductive reaction. The overall process converts the carbon dioxide. కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి మనకి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది కంప్లీట్‌గా. గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. సో, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ అన్ ఆక్సిడేటివ్ స్టేజ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఓకే. అదేమవుతుంది రిడక్షన్ పార్టిసిపేట్ చేసి మనకి హైడ్రోజన్స్ అనేటివి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో, వాట్ ఈస్ రిడక్షన్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ అంటాం. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం దీన్ని రిడక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటాము. ఇక్కడ చూడండి నేను రాసాను విచ్ ఈస్ అన్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్ into glucose, a reduced form of carbon. Okay, this reduction requires electrons from splitting of water and energy from the light. So, ఆ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు అందుకని ఇది కూడా యాడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈస్ cytoplasmic dash helps in the position of Golgi apparatus. ఓకే. సో, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఇవి మోటార్ ప్రోటీన్స్ అన్నట్టు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోటార్ ప్రోటీన్స్. కైనసిన్, కేసిన్, లైసిన్ అండ్ అనిన్ అనేది ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోటార్ ప్రోటీన్స్. సో, కైనసిన్ అండ్ అనిన్ అనేది నేను మీకు చెప్తాను. కెసిన్ ఈజ్ మిల్క్ ప్రోటీన్ అని అంటాము డైరెక్ట్. కెసిన్ ఈజ్ మిల్క్ ప్రోటీన్ అంటాము. అండ్ లైసిన్ ఈజ్ ప్రోటియోలైటిక్ ప్రోటీన్ అంటాము. ప్రోటియోలైటిక్ ఎందుకంటాము? బికాస్ దట్ విల్ బ్రేక్ అప్ ప్రోటీన్. ఓకే. సో, ఈ కైనసిన్, డైనిన్ ఏంటిదనేది ఒక్కసారి చూద్దాము మనము. సో, ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ. సో, కైనసిన్, డైనిన్ ఇక్కడ చూడండి. బోత్ ఆర్ మైక్రోట్యూబుల్స్ కాకపోతే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మూవ్‌మెంట్. సో, ఇక్కడ ఇది ప్రోటీన్ అనుకోండి. సో, 1 ప్లస్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఒకటి మైనస్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో, కైనసిన్ ఏం చేస్తుంది? టువర్డ్స్ ప్లస్ ఎండ్. ప్లస్ ఎండ్. సో, ఈ ప్రోటీన్‌ని ఇక్కడ బైండ్ అయిపోయి ఈ డైరెక్షన్‌లో లాగుతుంది. ఈ ప్రోటీన్‌ని ఇక్కడ బైండ్ అయిపోయి ఈ డైరెక్షన్‌లో పాజిటివ్ సైడ్ లాగుతుంది. పుష్ చేస్తుంది. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ప్రోటీన్ ఉంది. ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. ఇది మైనస్ ఎండ్. సో, ఇక్కడ బైండ్ అయిపోయి మైనస్ సైడ్ లాగుతుంది. సో, మోటార్ ప్రోటీన్స్ ఇవి అంటారు. సో, మళ్ళీ చూడండి టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఇక్కడ. అంటరోగ్రేడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సెంటర్ నుంచి పెరిఫెరీకి అండ్ రెట్రోగ్రేడ్ ఫ్రమ్ ద పెరిఫెరీ టు సెంటర్. ఓకే. సో, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్‌లో చూసుకోండి ఒకసారి ఇది ఇంపార్టెంట్. సో, ఇక్కడ చూడండి కైనసిన్ ఏమేం చేస్తుంది? ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వెసికల్స్, మైటోకాండ్రియా, సెక్రెటరీ గ్రాన్యూల్స్ టు ద సెల్ పెరిఫెరీ. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకు అడిగిన క్వెషన్. పొజిషన్స్ ద Golgi apparatus transports endosomes, lysosomes towards the nucleus. Okay. సో, మైటోకాండ్రియా, సెక్రెటరీ గ్రాన్యూల్స్ అని అడిగితే అప్పుడు కైనసిన్. అదే గోల్జీ apparatus, ఎండోజోమ్స్, లైసోజోమ్స్ టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్ అంటే ఫ్రమ్ ద పెరిఫెరీ టు ద సెంటర్ కాబట్టి పెరిఫెరీ నుంచి సరౌండింగ్ నుంచి న్యూక్లియస్ సైడ్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి పెరిఫెరీ టు సెంటర్ అంటాం. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోల్జీ apparatus పొజిషనింగ్‌కి రెస్పాన్సిబుల్ అని. ఓకే. సో, ఇదంతా ఒక్కసారి చూసుకోండి. సో, ఆన్సర్ విల్ బి డైనిన్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్. Aspirin inhibits the synthesis of dash and reduces the inflammation. ఇది డాష్. ఓకే. అండ్ reduces the inflammation. సో, ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ 1 సైక్లిన్, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్, థ్రోంబోక్సిన్స్, ల్యూకోట్రైన్స్. సో, ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను.
షో యూ ద పాత్వే. ఇది చూడండి ఒకసారి. హాక్స్ పాత్వే. సారీ, కాక్స్ పాత్వే. సో, ఈ కాక్స్ పాత్వే ఒకటుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, కాక్స్ పాత్వే ఒకటుంటుంది అండ్ లాక్స్ పాత్వే ఒకటుంటుంది. సైక్లాక్జినేస్ అండ్ లిపాక్జినేస్ ఈ 2 పాత్వేస్ ఉన్నాయి. సో, ఈ పాత్వేలో జనరల్‌గా ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి అర్కనోయిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా! ఈ యాసిడ్‌ని ఈ ప్రొడక్ట్స్ లాగా మారుస్తుంది. ఈ పాత్వేలో అర్కనోయిడ్ యాసిడ్ నుంచి మనకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ లాగా సింథసిస్ అవుతాయి. ఓకే. కానీ ఈ ప్రాసెస్‌లో మనకేంటిది అనంటే, ఈ ఎంజైమ్ సైక్లోఆక్సినేస్ కాక్స్ 1, కాక్స్ 2 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఈ 2 ఎంజైమ్స్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ. సో, ఈ 2 ఎంజైమ్స్ ఉంటేనే మనకి పాత్వే ఫర్దర్‌గా ముందుకొచ్చి వి ఆర్ గెట్టింగ్ ద ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్, దెన్ ప్రోస్టాసైక్లిన్స్ అండ్ థ్రోంబోక్సిన్ ఇవన్నీ మనకొస్తాయి ప్రొడక్ట్స్. ఓకే. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది లేకపోతే ఇవన్నీ రావు మనకి. ఓకే. యూ క్యాన్ సీ హియర్ ఇది కాక్స్ అండ్ ఇది లాక్స్. సో, ఇక్కడ కూడా అరక్నాయిడ్ యాసిడ్ నుంచి మనకి ఒక ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ల్యూకోట్రైన్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇది లాక్స్ ఉంటుంది. ఎంజైమ్ లిపాక్సినేస్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాక్స్ ఉంది. ఓకే. సో, మరి వాట్ ఈస్ హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ అనంటే, యూ క్యాన్ సీ ఇక్కడ. సో, ఇదంతా ఫంక్షన్ అన్నట్టు. ఓకే. పెయిన్, ఫీవర్, ఇన్‌ఫ్లమేషన్, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రొటెక్షన్, యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ దానికి రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే. తర్వాత వాసోడైలేషన్, ఇన్హిబిట్స్ ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రమోట్ ద ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్. ఇది వాసోడైలేషన్, ఇది వాసో కన్స్ట్రిక్షన్. సో, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఏది ప్రోస్టాగ్లాండిన్, ఏది ప్రోస్టాసైక్లిన్ అండ్ థ్రోంబోక్సిన్ అనేది చూడండి. చూసి సో, యూ క్యాన్ రిమెంబర్ దీస్. అండ్ తర్వాత ల్యూకోట్రైన్స్ ఏంటిది అనంటే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అండ్ ఎలర్జీ. ఓకే. సో, వేర్ దే విల్ బి ప్రెజెంట్ అంటే ఇది మాస్ట్ సెల్స్, ఎండోథెలియల్ సెల్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్, తర్వాత ల్యూకోసైట్స్ అంటే డబ్ల్యూబీసీ కదా! సో, ఆల్ డబ్ల్యూబీసీలో వస్తాయన్నట్టు. సో, ఇది. సో, అందుకని మనకు క్వెషన్ ఏమి ఇచ్చారు? రెడ్యూసెస్ ద ఇన్‌ఫ్లమేషన్. ఓకే. ఇన్‌ఫ్లమేషన్ ఎవరు రెడ్యూస్ చేస్తారు? ఇక్కడ చూడండి, ఇన్‌ఫ్లమేషన్ రెడ్యూస్డ్ బై ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. అదే ప్లేట్లెట్స్ అగ్రిగేషన్ ఇన్హిబిషన్ అంటే అప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ప్రోస్టాసైక్లిన్ వస్తుంది. అదే ప్రమోట్స్ ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ అని క్వెషన్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, థ్రోంబోక్సిన్ వస్తుంది. సో, దిస్ ఈస్ హౌ క్వెషన్ విల్ బి డన్. సో, ఆన్సర్ ఏంటిది మనకి ఇప్పుడు ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. ఓకే. Next question. So, during protein synthesis, ribosomes form a polysomes. Okay. Reason, different ribosomes of polysome utilize a single single strand of mRNA. So, what is polysome? అది చూడాలి ఫస్ట్. సో, ఇక్కడ చూడండి, నేను పాలిజోమ్ స్ట్రక్చర్ యాడ్ చేస్తాను. సో, ఇదంతా ఏంటిది, mRNA. ఓకే. ఇది mRNA ఇక్కడ ఉంది చూడండి. This black color strand is mRNA. The blue color ఏంటిది, ribosomes. So, many ribosomes are present on the single strand of mRNA. Okay. So, this is called as polysome. ఒక్క mRNA పైన if they are having many number of ribosomes binded on the mRNA, that is called as polysome. Okay. So, ఇది polysome structure. Okay. సో, ఇక్కడ ఏముంది, డ్యూరింగ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ రైబోజోమ్ ఫార్మ్స్ పాలిజోమ్. ఇది కరెక్టే. డిఫరెంట్ రైబోజోమ్స్ ఆఫ్ పాలిజోమ్ యూటిలైజ్ అ సింగిల్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఇది కూడా కరెక్ట్. ఓకే. సింగిల్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ పైనే డిఫరెంట్ రైబోజోమ్స్ అనేది బైండింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. సో, బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే. నెక్స్ట్, మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్. హియర్ ఇదంతా డిసీజ్ ఇచ్చారు. ఈ కాలంలో అంతా డిసీజ్ ఇచ్చి ఈ కాలంలో సెల్ ఆర్గనైల్స్ ఇచ్చారు.
ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఒక్కసారి మీరు అన్ని సెల్ ఆర్గనైల్స్ డిసీజెస్ నేను తీసుకొచ్చాను. చూడండి ఒక్కసారి. ఆర్ ఎల్స్ యూ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. హ్మ్. న్యూక్లియస్, ప్రొగేరియా, లేబర్స్ లిబర్స్ hereditary, optic neuropathy, mitochondria की, ribosomes అయితే టీచర్స్ కాలింగ్ సిండ్రోమ్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇక్కడ అనీమియా, డైమండ్ బ్లాక్ ఫన్ అనీమియా, తర్వాత రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఆల్ఫా 1 యాంటీట్రిప్సిన్ డెఫిషియన్సీ, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మాలిగ్నెంట్ హైపర్థర్మియా, Golgi apparatus, eye cell disease, lysosome, pomp disease, అండ్ కాచర్ డిసీజ్. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఓకే. సెల్ membrane cystic fibrosis. Okay. So now we'll see the answer here. Liver hereditary optic neuropathy is ribosome. Ribosome, one is one only, and mitochondria. We'll check the answer once. ఒకసారి చూద్దాం మైటోకాండ్రియా ఏముంది. రైట్, వన్ ఈజ్ వన్ ఓన్లీ. మైటోకాండ్రియాకి వన్ ఈజ్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే. టీచర్ కాలింగ్ సిండ్రోమ్ ఈజ్ ఆఫ్ లైసోజోమ్ or ribosome. This is ribosome. See, this is lysosome here. Pomps disease is lysosome, and this is Golgi body. You can see now 1 1 2 4 3 3 4 2. Yes, this is the correct option. Okay. Now next question. So this is from operons. This is from operons. We'll first see the diagram. You see here. So this is operator. This is promoter, operator. The promoter where the RNA polymerase will bind. Okay. And this is operator. Okay. And these are the genes. Okay. So now, so in the inducer means they may be glucose, galactose. Okay. So whatever it may be. Okay. So now what happens? Here the repressor protein, ఈ రిప్రెసర్ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంటే absence of glucose and galactose inducer. ఓకే. ఏమవుతుంది, రిప్రెసర్ ప్రోటీన్ వెళ్ళి మనకి ఆపరేటర్కి బైండ్ అయిపోతుంది. ఆపరేటర్కి బైండ్ అయినప్పుడు మనకు రిప్రెసర్ బైండ్స్ టు ఆపరేటర్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ లాకోప్రాన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో కేస్ 2 చూడండి ఒకసారి. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూసర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇండ్యూసర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇండ్యూసర్ ఉంది, ఇది రిప్రెసర్ ప్రోటీన్. ఇండ్యూసర్ రిప్రెసర్ కాంప్లెక్స్ డస్ నాట్ బైండ్ టు ఆపరేటర్. ఓకే. సో ఇండ్యూసర్ రిప్రెసర్కి బైండ్ చేస్తుంది. బైండ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, రిప్రెసర్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది చేంజ్ అయింది. చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ నాట్ బైండ్ ఆన్ టు ద ఆపరేటర్ నౌ. సో నౌ ఆపరేటర్ విల్ బి ఫ్రీ. ఆపరేటర్ ఫ్రీ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఉందో అది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇలా. సో అప్పుడు మనకి బీటా గ్యాలక్టోసైడేస్, పర్మియేస్, ట్రాన్స్ఎస్టైలేస్ అనేది ఈ జీన్స్ అనేవి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేది వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జెడ్ జీన్ నుంచి బీటా గ్యాలక్టోసైడేస్, వై నుంచి పర్మియేస్, ఏ నుంచి ట్రాన్స్ఎసిటైలేస్. సో ఇది కాన్సెప్ట్. సో నౌ విల్ డూ ద క్వశ్చన్. Glucose or galactose may bind with the repressor and inactivate it.
అవును. That is true. In the absence of lactose, the repressor binds with the operator region. Yes. In the absence of lactose, the repressor binds with the operator region. This is also correct. And the Z gene codes for permease. No, this is for galactosidase. Z gene is galactosidase. This was illustrated. This is correct only. Jacob and monad is about lack of uh, operons related. Okay. So now you can say one is correct, two is also correct, and four is also correct. ఓకే. సో హియర్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వలేరు కానీ 1, 2, 4 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే. We'll do the next question. Yes. Next question is the sequence of events mentioned below